अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। यहाँ की जो डाइनिंग एरिया है ना, उसकी लाइट वगैरह जो है ना, उसके ये वाश होने वाले थे, जो 7 गिलास के लगे होते ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਬਿਲकुल माशाल्लाह रमज़ान का मेरा एंड से बिल्कुल तैयार सफाइयाँ सुथराइयाँ कि मैंने कहा सुबह रोज़ा होना है तो ज़रा 4-5 दिन साढ़े आराम नाल निकल जाने। मैंने ऊपर वाला हिस्सा भी सारा साफ़ किया है, यहाँ से नीचे वाला भी सारा साफ़ किया माशाल्लाह। ये मैंने लगाए लाइटें वगैरह। मैंने कहा भी थोड़ा जा रोज़े में चम कर लिए ना, ये लाइटें चलाऊँगी। कल अफ्तारी के टाइम ऊपर मैंने ये भी लगा दी है। मैंने कहा थोड़ा जा चेंज आ जाए ना, ज़रा अच्छा लगता है। महीना आराम नाल ठंड सुकून के नाल निकल जाएगा। तो किचन भी मैंने सारा साफ़ कर लिया, कपड़े धोए हैं, टॉवल वगैरह। तो ये देखे जी किचन भी माशाल्लाह सारा साफ़ सुथरा है मेरा। तो अब सहरी टाइम मिलेगी, मशीन चला दी है मैंने इंशाल्लाह ताला माशाल्लाह। 10:30 हो गए हैं, अब नमाज़ें पढ़नी है और बस बेड पे जाना है। तो हुण करने अल्लाह हाफिज़, तो सुबह आके अस्सलाम वालेकुम करांगे। चलें जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। चलें जी माशाल्लाह, पहला हमारा रमज़ान, पहली सहरी के लिए मैं उठ चुकी हूँ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਸਮ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਸਹਿਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਹਿਰੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਹੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਹਿਰੀ ਆਪ ਹੀ ਰੈਡੀ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣ ਲਈ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਇਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਹੈਲਪ ਬੱਚੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹਿਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਾਂ। तो खैर सुबह 5 बज के तो 5 मिनट हो गए ने, मुझे लगता 4:45 का अलार्म लगाया था उठ के। तो मैंने कहा चलो मैं ना जल्दी पहले, अगर मेरा टाइम पे हो जाए तो मैं थोड़े से नफल पढ़ लूँगी, तहज्जुद पढ़ लूँगी, फिर मैं खाना बनाऊँगी, तो फिर मैं बच्चों को उठा लूँगी। तो वो हो गया मेरा, नमाज़ पढ़ आई हूँ मैं। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿਚਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੀ ਸੈਰੀ ਰੱਖਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਠਾ ਪਰਾਠੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨਾਰਮਲ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੁਬਾਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਅੱਛਾ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਹਿਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਠੇ ਚਾਹ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਾਠੇ ਹੀ ਖਾਈਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੌਂਦੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਸੱਤੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ मैंने कहा चलो उठा मैं पराठे डालूँ तो फिर मैं इनको उठाऊँगी। लेकिन वही गल हुई, पराठे जब मैं बना ले, बेटा आया नीचे, मैंने तो पराठे के साथ अंडे खाने। सालन मेरे पास 2 पड़े हुए थे, कल मैंने एक्स्ट्रा आलू बैंगन बनाए थे, सुबह पराठों के साथ ना मज़ा आएगा। और साथ गोश्त का भी सालन पड़ा था, वो मैंने अफ़ान के लिए निकालना था क्योंकि उसने मुझे बोल दिया था। लेकिन मेरे से गलती ये हुई कि वो ना पराठा नहीं खाता। इन्ना मेरा दिमाग 'ਚ भुल जाता, सुक्की रोटी हमेशा खाता है, वो पराठा नहीं खाता। लेकिन उन्हें कल मेरे लिए बेचारे ने खा ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਨਾ ਸਹਿਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਵੇਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ। तो खैर आलू बैंगन मैंने थोड़े से रह गए, तो कल माशाल्लाह खाए भी हैं। तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह इतना सालन खादा भी नहीं जाता। आलू बैंगन का सालन है, साथ गोश्त का सालन अफ़ान के लिए मैंने एक्स्ट्रा भी कर लिया गर्म, कि और किसी ने भी खाना हो तो खा लेंगे। लेकिन वही गल कि बाद चों अंडे भी बनाने पै गए, क्योंकि बच्चों ने अंडे फ्राई खाने ने। मिशाल ने भी अंडा फ्राई लिया, साथ टोस्ट लिए, बेटे ने तो खैर पराठे ले लिए, साथ अंडे फ्राई कर लिए, उसने खुद ही कर लिए थे। तो मैं कहा लै सालन मैं भी इन्ने बड़े गर्म कर लेने, तो एवें इन्ने बड़े पराठे बना लेने। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮੂਸਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਨੇ ਪਰਾਠੇ ਨਾ ਬਣਾ। ਅਗਰ ਪਰਾਠੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਮ ਬਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾ टाइम बहुत बच जाना सुबह नफल वगैरह पढ़ा लेनी। मैं क्या बेस्ट पुछ के ना तो फिर मैं सैरी बनानी करनी। तो अच्छा मैं अपना दसा ना, मैं सैरी टाइम चाह नहीं पी सकती, पता नहीं क्यों। मैनू पता भी है कि बाद सारा दिन मेरे सिर च दर्द रहनी है, लेकिन मेरे को नहीं पीती जाती। मेरे सुबह सुबह क्योंकि शादी तो पहले मैं चाह पींदी ही नहीं सा होंदी। तो जो भी रमज़ान आंदा ना सैरी रखनी होंदी, तो मेरे ਉਹੀ दिमाग 'ਚ बैठा कि मैं तो चाह नहीं सा पींदी होंदी। उस वक्त भी ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਦਹੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਸੈਰੀ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਇਆ ਪਰਾਠਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਲਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਾਹ ਮੈਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੁਬਾਹ ਲੱਸੀ ਬਣਾਈ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਚਾਹ ਪੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪੀਵਾਂਗੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣੀ, ਦਵਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਬਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਹਿਮ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਟੈਬਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਸਭ ਦਾ YouTube ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਬਾਬਰਕਤ ਮਹੀਨਾ ਪਾਕ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਜ਼ਲ ਫਰਮਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਨ ਆਵੇ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਤਾਰੀ ਕਰੋ ਨਾ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਤਸਬੀਹ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਮੰਗਵਾ ਲਈਏ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਤਸਬੀਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਿਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੇ। ਤਸਬੀਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਫੋਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਤਸਬੀਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਬੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿੰਗਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ ਟੱਚ ਵਾਲੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਲਈ ਨਾ ਤਸਬੀਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਸਬੀਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਟਿਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਬਰਕਤ ਮਹੀਨਾ ਪਾਕ ਮਹੀਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਖਾਣੇ ਛਾਣੇ ਘੱਟ ਪਕਾਓ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਿੱਠੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਲਈ, ਨਮਕੀਨ ਲੱਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਦਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਪਰਾਠਾ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੱਕਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ੱਕਰ ਮੰਗਵਾਉਣੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਨੀ ਐਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਕੁਫ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਹਾਫ ਪਾਇਆ, ਹਾਫ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਤੁਰਕਿਆਂ ਦੀ ਲੱਸੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦੀ, ਖੱਟੀ ਸਹੀ ਵਾਲੀ ਜੋ ਇੱਕ ਚਾਟੀ ਕੀ ਲੱਸੀ ਗਾੜੀ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ, ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ 20 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 25 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਐਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਵਜੇ ਰੋਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਮਤਲਬ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਠਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਕੂਲ ਲਈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 6:30 ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈਣ। ਫਿਰ ਜੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 3 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਰੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ ਸੋਣਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਉੱਠਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਖਾਸ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀ ਉੱਠਣਾ ਮਾਵਾਂ ਲਈ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪੇ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਆਪ ਲੇਟ ਜਾਏ, ਹਮ ਨੀਚੇ हैं तो हम खुद ही चले जाएंगे। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅੱਧੇ ਪਚੱਧੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਪਚੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾਏ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਮੈਂ ਵਿਛਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਿੱਛੇ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नमाज घर में बच्चे पढ़ते हैं। तो ये है कि जब वो आपको पता है ना कि रूटीन ऐसी हो गई कि आगे पीछे बच्चे आते हैं तो फिर अपनी अपनी पढ़ लेते हैं ना। तब हुन रोज़िਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ, ਅਫਤਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਖਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਖਾਓ, ਸੈਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਇਤਫਾਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਪ ਵਗੈਰਾ ਟੋਪੀਆਂ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਅੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਜਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਵਿਛ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਫੈਮਲੀ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗੀ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।